अरे क्या लेके आया है तू? इडली सांबर और हरी चटनी। कौन बनाया? मैं। वाह ए मैं एक दिन इडली बनाने को बनाने जा रहे थे। वो क्या देके बनाती है ना, वो मशीन ना, क्या बोलते हो, स्टील का रहती है। उसका वो नहीं हो रहा है, कैसे बनाते है देखना पड़ेगा। उसका बर्तन रहता है। वो बर्तन लेके आए थे, अभी भी मेरा घर में है, बनाने को नहीं आया। देखो कैसा बर्तन है, ऐसा जगह ऐसा चार। हाँ हाँ इतना चार, बड़ा होता हाँ है। हाँ बड़ा होता है ऐसा। बहुत अच्छा हुआ। देखो जरा टेस्ट करके। टेस्ट करती हूँ। चटनी क्या भी खाओ, ये हरी देखे चटनी। क्या ये क्या हरी मिर्च का और नारियल का। हाँ। ये सांबर तक अच्छे लगते हैं। अकेले मत कैसा हुआ? सच में बहुत टेस्टी बनाया, सांबर भी अच्छा हुआ। ये चावल का ये देखो हाँ, बनाया ना। चावल और इसमें इतनी उड़ीद दाल डालने का। दाल, उड़ीद दाल। उड़द दाल। ए तो मेरा क्यों नहीं हुआ? हमारा ना वो आटा चावल पूरा आटा जैसा पीस के दिया था। वो दाल फिर चावल भिगा के एक पतीले में रखने का। फिर रखने के बाद रात को उसको मिक्सर में पानी देके ऐसे पानी के जैसा खीर के जैसा रहता ना, वैसा उसको बनाने का। फिर उसमें नीम क्या बोलते हैं, नमक और इनो नहीं तो सोडा डाल के रखने का। सुबह वो ये होता है, ज़्यादा होता है वो। फिर सुबह बनाने का। इसलिए मेरा नहीं हुआ। हम जैसा पेस्ट किया वैसा जल्दी जल्दी बना के दिया। एक दिन भिगाने का, एक दिन उसका पेस्ट भिगाने का, एक रात, फिर दूसरे दिन और करने वो का। ज्यादा होने के लिए वो थोड़ा ये इनो दे दिया। ज्यादा ऐसा बड़ा होने के लिए ऐसे तू भी क्या दिया? इनो, नहीं, हम सोडा दिए। सोडा दिया। इसीलिए हमारा बड़ा भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ था। 2 दिन किया। और ऐसा पूरा ऐसा पानी के जैसा नहीं करने का, ऐसा घट्ट घट्ट करने का। पूरा मत खाना, टेशा को भी। ইডলি তুমি একদিন খেতে যাচ্ছিলে না? পেন রাখো, পেন খাটের উপর রাখো। ফ্ল্যাশ চালু কর। ভালো। कौन बनाए? अमी। हाँ। और टियाशा खाने के लिए बोला था। वो याद है वो एक दिन और क्या उसका नाम, बेदू खा रहे थे। हाँ। जब वो भी छोटा था, वो भी छोटा था। एक दिन खा रहे थे बेदू, तब वो खाने के लिए बोला। वो बेदू ने नहीं दिया था। उसके घर में सांबर संभार বৈষ্ণবী শুধু বলছে আমি বানাইছি, আমি বানাইছি। আটটা हुआ না আস্তে আস্তে ভালো হয়েছে বলো ইডলি। আরে ওরা রাতটা ভিজায় রাখে। कल सुबह भिगाए थे, रात को मिक्सर में डाल के पेस्ट करके रात भर पूरा भिगा के रख दिए। अभी सुबह बने। ইনো, ইনো তারপর সোডা দিতে হয়, আমরা কি দিয়েছিলাম, ওই জন্য रात হয়নি। को नमक और सोडा डाल के मिक्स करने তুমি का। তো ইউটিউবে দেখছিলে, তা তোমার কোনো সময় তুমি দেখোনি ইনো দিতে হয়? সেটা দেখাচ্ছিল যে মিক্সচার করে 2 দিন রেখে দিয়ে আর পরে বানাইছিল। हाँ, हाँ वो भी कल रात को मिक्सर दिए थे। कल रात को दिया था ना। तुमको रात को बना के खाने का है तो आज रात को भिगाने का, कल सुबह मिक्सर में। कल प्लान किया आज बनाने का। हाँ, कल प्लान किया, आज भिगाने। ये जल्दी ये जब याद आती है खाने का तब नहीं होता है, आप पहले से प्लान करना पड़ती है। पहले प्लान करके একটা তুমি পরে খাই। না আমি খাইছি, তুমি খাও। আমি একটাই আমার ঠিক আছে। अभी अगले रविवार को डोसा करने का। अरे डोसा करने के लिए उसको क्या मूंग दाल जो हरे कलर का है ना, वो मैं लेके आया, तो अभी तक मेरा टाइम ही नहीं मिलता और रात को भिगाना पड़ती है, इसीलिए याद ही नहीं रहती है भिगाने को। करते हैं, चावल का डोसा करते हैं। नहीं चावल का भी करती है और वो डाइट के लिए वो अच्छा रहती है, इसीलिए बोला। बना के खाते हैं। वो दाल का शिरा करने बहुत अच्छा हुआ। अभी और मन में लड्डू फूटेगा।
সাম্বার, ওইটা শিরা না, শিরা বলে নাকি? ওইটা সোমবারে এখন तो पास हो गया ससुराल का, जा ससुराल में जाके क्या करे, इतना दिन में तेरा खाना पकाना आ गई, ससुराल का पास हो गया ना ममता। इसके बाद ममता का ममता आता है क्या? मुझे गाली हर टाइम मुझे ये करती रहती है। और जब भी मैं कुछ अच्छा खाने को बनाऊं ना, दीदी हमारी ऐसी, दीदी हमारी वैसी ओ करती है। बाबा। जब तक वो खाना नहीं खाते तब तक, फिर बाद में एक बार खाना हुआ ना खा के फिर हट चली जाओ उधर तुम, ऐसा करती है। और कल वो बनाया था वो गुड़ और शेंगदा वो बादाम का वो ये कर रोटी। रोटी नहीं, वो चिक्की खाने के लिए टियाशा ने खाए देखो कल, वो चिक्की बनाए थे। वो खाने जितनी देर खाए उतनी देर ऐसा ऐसा करके बात करती है। ममता, हाँ, ममता का रात को बहुत मजाक उड़ाए सब घर में। 10:30 बजे कितना हंस हंस के हम पेट दुख रहा है सबका। क्यों? कैसे सोई थी ममता? क्या पैंट नहीं था क्या? पैंट कपड़ा नहीं था क्या? बोल, क्या हुआ? চলে আসলে? দেখো কিছু বাজার করছো, দেখো কি কি কিনে নিয়ে এসেছি। বাবা এত কষ্ট হয়ে গেছে। বাবা এত দেখি, ই বাবা এত বড় হাড়ি, আমার বাড়ি 2 কেজি চাল, 4। ওরে বাবা রে, এই জি তো। কিনে নিয়ে খালি খালি ছোটটা কেন কেন নিয়ে বড়টা কিনে নিয়ে এসেছি। ওরে বাবা কত বড়। এই যে দেখো বাজার, এইটা হচ্ছে 3 কিলো মাংস। তো বন্ধুরা তোমরা তো অলরেডি কেন এই যে বড় বাসনটা এনেছে তোমরা অলরেডি জানো, কিন্তু যারা জানো না তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। এই ভিডিও ক্লিপটা আমি তখন করিনি, মানে ভিডিওটা আমি আপলোড করিনি, তো এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো যেহেতু আমার প্রায় 15-20 জন মতো বিরিয়ানি খাবে, তো সেই জন্য আমার তো দেখো ঘরে আমরা মাত্র 3 জন মানুষ, তো সেই জন্য আর আমাদের এত বড় বাসন দরকার হয় না। আর যদিও আমাদের বাড়িতে ইনভাইট করি কাউকে, ওই ধরো 4-5 জন 6 জন মতো আসে, তো সেই জন্য আমাদের যা বাসন আছে তাতে কিন্তু আমাদের সবকিছু হয়ে যায় করা। তো এতজনের 15-20 জনের মতো কিন্তু আমার বাড়িতে বাসন নেই, তো সেই জন্যই কিন্তু আনা। যেহেতু আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে মানে সামান্য 3 জন মানুষ আমরা এরকম বাইরের দেশে থাকি, তাই আমি এত বড় বাসনের আমার দরকার পড়ে না। তো আজকে কিন্তু আমার বাধ্য হয়ে আনতে হলো, এই যে সবার জন্য বিরিয়ানি রান্না করব। আর তাই কি কি বাজার এনেছে একবার দেখো তোমরা। তেজপাতা, তারপর গোলাপ জল, কেওড়া জল, খোয়া ক্ষীর, তারপর যাবতীয় যা মশলা সবকিছুই এনেছে দেখো। আমি এই দিনটা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম জানো, আর বুঝতেই পারছো একা হাতে সবকিছু করতে হবে, তার জন্য কিন্তু প্রচন্ডই টেনশনে ছিলাম। তো এই যে আমি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেখে দেখে নিচ্ছি কি কি এনেছে। আর এই যে বিরিয়ানি যে মশলাটা, কেওড়া জল, গোলাপ জল, এইগুলো কিন্তু এখানে মানে কি বলবো পাওয়াই যায় না বলতে গেলে। অনেক খুঁজে খুঁজে 3-4টে মল ঘুরেছে, মুদিখানা দোকান ঘুরেছে, তারপরে কিন্তু এই এসেন্স গুলো পেয়েছে। আর এই যে ঘি এনেছে, মশলা এনেছে। তো চলো এগুলো দেখে টেকে আমি একদম ঠিক করে রাখবো, কালকেই কিন্তু আমার রান্না বান্না শুরু হয়ে যাবে। আর এই যে শুধু কুড়েমির জন্য আমি এই ভিডিওটা এডিট করতে পারিনি জানো, এটা প্রায় 1 সপ্তাহ আগেকার ভিডিও। আর তারপর দেখো এই যে আমার কিছু বোতল পরিষ্কার করা বাকি ছিল, সেই বোতলগুলো আমি পরিষ্কার করতে এসেছিলাম, আর কিছু জামা কাপড় ভেজানো ছিল। জলের অভাবে এগুলো করতে পারছি না, আজকে 5-6 দিন হলো জলই আসছে না, সেই কত দূর থেকে জল নিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে, তার জন্য জামা কাপড়গুলোও ধুতে পারছিলাম না। চলো জামা কাপড়গুলো ধোয়া হয়ে গেছে, আর তারপর আর ভিডিও করা হয়নি। তারপর কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতে দেখো ওর বাবার সাথে মাম্মাম খেলা করছে। আমরা কিন্তু দুজন সব সময়ের জন্য, হ্যাঁ ও কিন্তু পাশের বাড়িতে খেলা করে, কিন্তু বেশিরভাগ টাইমটা কিন্তু আমাদের কাছে রেখে দিই, এবং সব সময় আমরা কিন্তু অনেক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ওকে রেখে দিই, কারণ কখনোই আমরা ওকে ফিল করতে দিই না যে ও এখানে একা আছে, কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই বা কোনো বন্ধু বান্ধব নেই, এরকম কিন্তু আমরা কখনোই ফিল করতে দিই না। আর সব সময় ওর সাথে বাচ্চাদের
মতোই কিন্তু ব্যবহারটা করি। মানে যে যেমন বাচ্চারা যেমন একসঙ্গে খেলাধুলা করলে যতটা না আনন্দ পায়, সেভাবেই কিন্তু ওর সঙ্গে আমরা থাকার চেষ্টা করি। মানে এতে না ওদের মন মানসিকতাটাও। তো সবাইকে জানাই গুড মর্নিং। দেখো তারপর আর ভিডিও করা হয়নি, তারপর চলে এসেছি কিন্তু সকালবেলায়। আর আজকে কিন্তু আমার বর পুজো দিয়ে দিচ্ছে। আর ওই যে ঘটে দেখতে পাচ্ছ, ওখানে কিন্তু তিল, তারপর দূর্বা এগুলো দিয়ে কি করা আছে জানো, ওখানে হচ্ছে শুদ্ধ করবে। দুটো 1 বছর আগে প্রায় 2টো রুদ্রাক্ষ নিয়ে এসেছিল, তো সেটা আর কখনোই পরা হয়নি। তো সেই জন্য ওটাকে ভিজিয়ে রেখেছিল সর্ষের তেলে। আর আজকে কিন্তু এখানে শুদ্ধ করে তারপর কিন্তু আমার বর মানে গলায় ধারণ করবে। আর কি বলতো বন্ধুরা, জানো আমরা তো এসব নিয়ম কানুন জানি না রুদ্রাক্ষ পরার। তোমরা যদি জানো অবশ্যই কিন্তু বলো। জানি না ভুল হয়েছে কিনা, না কিভাবে পড়তে হয়। এটা প্রায় অনেক দিন ধরেই মানে ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। তো তাই আমার বর বললো আজকে সোমবার আছে, খুব ভালো একটা দিন, তো সেই জন্য পুজো টুজো দিয়ে ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে নিল। তো আমিও বললাম হ্যাঁ তুমি তাহলে এই কাজটাই করো। এরকম যখন সর্ষের তেলে ভেজানো আছে আর এরকম গঙ্গা জল, তারপর দুধ, তিল এগুলো দিয়ে পুজো দিয়ে তুমি পড়ে নাও। তো বললো আচ্ছা ঠিক আছে। দেখো নিয়ম না জানলে কি হবে, ঠাকুর সেই একই তো ব্যাপার হলো। এবার তারপরেও যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, তো তোমরা একটুখানি কমেন্ট করে জানিও যদি জেনে থাকো, তবে সেভাবেই আবার ধারণ করবে। তো চলো সুন্দর করে দেখো পুজোও দেওয়া হয়ে গেল। কেমন লাগে? নাম নাম চলো এই যে বাইরে তো এবার চলে যাবে। দেখো পেশেন্ট দেখতে যাচ্ছে। আর এদিকে আমি মামামের জন্য ব্রেকফাস্টটা করে নিচ্ছি। দেখো আমি মামামের জন্য বানিয়েছি কর্নফ্লেক্স দুধ দিয়ে। তো মামামকে দেখো এদিকে ফ্রেশ করে নিয়ে এসেছি। আর এবার ওর চুলগুলোকে বেঁধে দেবো, কারণ ড্রেসটাও চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখন চুলগুলোকে ঠিকঠাক করে দেবো, তারপর ও খাবে, খেয়ে দিয়ে চলে যাবে কিন্তু স্কুলে। আর আমি আজকে সকালবেলায় কি করেছি জানো, কালকে কিছুটা ভাত বেঁচেছিল, তো সেটা দিয়ে আমি ভাত ভাজা করে নিয়েছি। বাদাম, কারি পাতা, সর্ষে, পেঁয়াজ দিয়ে ভাত ভেজেছি। তো আমি আর আমার বর ওই ভাত ভাজা খেয়ে নেব। আর এখন প্রায় 9:30 না 10টা 10:30 বেজে গেছে। তো মামামের সামনেই হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল আছে, ছাতুর স্কুল, তো সেখানে যাবে। তো ওকে আমি রেডি করে দিচ্ছি এর জন্য। আর দেখো ফোন দেখছে। ওকে আমি সব সময় কিন্তু ফোন দিই না, এবারে চুল বাঁধতে যাবে তাই এর জন্য বায়না করছে আর খাওয়ার সময়। তো সেই জন্য দেখো চুলটা বেঁধে দিচ্ছি, আর নাহলে ও একদম বাঁধতে চায় না। তো দেখো বন্ধুরা, এই যে সকালবেলায় হচ্ছে এখন ভাত ভাজা নিয়ে এসছি। এখন আমাদের ব্রেকফাস্ট হবে এই ভাত ভাজা দিয়ে। কালকে রাতে ভাতটুকু ছিল। শোনো, এই যে নাও, এটা হাতে নাও, এটা আর এটা আমি ব্যাগে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে খালি হাতে খাবে না কিন্তু। হ্যাঁ, দাঁড়া চামচটা দিয়ে দিচ্ছে। চামচ বোতল ঢুকানো যাবে না। কাণ্ড, এইভাবে কোনোদিনও যাওয়া যায়? এত বোতল টিফিন কারি ব্যাগের মধ্যে ঢোকে না। তাও এই ম্যাডামকে বলবি খুলে দিতে। বাই। এই চলো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। তো চলো তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর সবার শেষে বলে থাকি একটা লাইক, একটা কমেন্ট করে যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। টাটা সবাইকে।